सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं हाँ वरुण कौर मान। खबरां दी बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत। खबरां दी बुलेटिन दे स्पॉन्सर रियल एस्टेट ब्रोकर मोहन चीमा। रियल एस्टेट की दुनिया च मन्निया परमन्निया नाम। पेश ने पहला चोणवीआं खबरां। भारत ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स ते पाबंदी 28 फरवरी तक ਵਧਾਈ। ओमिक्रॉन का खौफ। अमेरिका ने हाई रिस्क ट्रैवल लिस्ट विच शामिल किए 22 देशों के नाम। जेकर मैं मुड़ मैदान विच उतरिया तां कमला हैरिस मेरे नाल दौड़ विच होवेगी शामिल। राष्ट्रपति जो बाइडेन। रूस नाल तनाव वधिया। यूक्रेन पुजे ब्लिंकन। अमेरिका दी ह्यूस्टन विच मिलियां 3 नाबालगां दीयां लाशां। यूएन विच बोलिया भारत। बंबई धमाकिਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸ ਦੇ ਰਿਹਾ 5 ਤਾਰਾ सहूलतां। कोरोना का कहर। अमेरिका च हुण तक 95 लाख बच्चे होए कोविड पॉजिटिव। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। भारत सरकार वालों इंटरनेशनल फ्लाइट्स ते पाबंदी 28 फरवरी तक ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ गई है। डायरैक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक सर्कुलर जारी करदियां कौमांतरी मुसाफरां दी बेरोक आवाजाही उपर लगियां बंदिशां नूं ਵਧਾਉਣ ਦਾ ऐलान कर दिता। चेते रहे कि कोरोना महामारी के मद्देनज़र भारत सरकार वालों 23 मार्च 2020 ਨੂੰ कौमांतरी उड़ाणां ते पाबंदी का ऐलान किया गया सी, जिस नूं लगातार वक्फे ते ਵਧਾਇਆ जा रहा है। अमेरिका के रोग कंट्रोल और रोकथाम केंद्र ने ਵਧਦੇ ਹੋਏ कोरोना मामलों दरमियान 22 देशों के नाम उच्च जोखिम वाली यात्रा वाले देशों की सूची में पाए ने। CNN अनुसार CDC ने मंगलवार को जारी की गई अपनी चौथे पद्धर की श्रेणी में अंटार्कटिका नूं छड्ड के हर महाद्वीप तो घट्टो घट्ट एक देश का नाम शामिल किया है। इस श्रेणी में सिर्फ वही देश शामिल किए गए जिथे पिछले 28 दिनों में 1 लाख वसनीकों पिछे 500 तो वध केस दर्ज किए गए। CDC ने अपने नागरिकों ते इन्हां देशों की यात्रा करने ते पाबंदी लगा दी है। 22 देशों विचों कैरेबियन के ब्रिटिश वर्जिस टापू समूह ने सूची में सब तो उच्ची छाल मारी है। यह टापू समूह पिछले हफ्ते तक CDC की पद्धर एक श्रेणी में शामिल सी। हुण तक CDC की चौथे पद्धर की श्रेणी में 100 तो वध देश शामिल ने। CDC ने 20 देशों के श्रेणी पद्धर में सुधार करते हुए उन्होंने तीजे पद्धर की श्रेणी में शामिल किया है, जिस विच युगांडा, फिलीपीनस, कुबा, जमैका, कोस्टारिका ते क्यूबा नूं शामिल किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन नूं अपनी सहयोगी अते भारतीय मूल की उप राष्ट्रपति कमला हैरिस ते पूरा भरोसा है। राष्ट्रपति के तौर पर अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के मौके पर आयोजित प्रैस कॉन्फ्रेंस विच उन्होंने कहा, 2024 की राष्ट्रपति चोणां विच जेकर मैं मुड़ मैदान विच उतरिया तां कमला हैरिस मेरे नाल दौड़ विच शामिल होणगे। इस तो पहला मध्य दसंबर विच हैरिस ने कहा सी कि उन्होंने अते बाइडन ने अजे 2024 दीयां चोणां दे बारे विच विचार नहीं किया। ये अटकलां लगाईयां जा रही सी कि जेकर बाइडन मुड़ चोण नहीं लड़नगे तां उप राष्ट्रपति भी मैदान विच नहीं उतरनगे। वाल स्ट्रीट जर्नल के नाल एक चर्चा विच उप राष्ट्रपति हैरिस तो पूछा गया सी कि 79 साला बाइडन की मुड़ चोण लड़नगे। जवाब विच उन्होंने कहा सी कि मैं इस बारे अजे नहीं सोचा, ना ही इस विच बाइडन नाल कोई गलबात कीती है। कमला हैरिस इतिहास विच एशिया मूल की पहली औरत है जो अमेरिकी उप राष्ट्रपति बनी है। शुरुआत विच तां हैरिस नूं बाइडन के उत्तराधिकारी के रूप में वेख्या जाता सी, पर बाद विच प्रैस विच नकारात्मक अक्स अते प्रशासन विच उन्हां दे महत्व नूं लैके शक पैदा होण लगा। इस तो इलावा घट गिणतियां नूं वोट के अधिकार अते अमेरिका की दक्षिणी सरहद ते प्रवासी संकट जहे कुछ मुश्किल मामलों नाल निपटण विच उन्हां दी हताशा दे चलदियां हैरिस दे अक्स ते असर पिया। राष्ट्रपति बाइडन ने हैरिस का बचाव किया है। उन्होंने कहा, घट गिणतियां दे वोटिंग अधिकार मामले के लिए मैं उन्होंने इंचार्ज बनाया है। मैनूं लगता है कि वो चंगा काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडन अमेरिकी संसद के 2 अहम बिलों नूं पास करने लई दबाव पा रहे हैं। इन्हां विचों एक मतदान के अधिकार का दायरा ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ दूजा राज्यां नूं चोणां विच कानून बदलाव लई ते होर शर्तां रखण ते चोण अधिकारियों नूं अनुचित प्रभाव तो बचाउण नाल संबंधित है। यूक्रेन ते संभावी हमले नूं देखदिआं अमेरिका ते रूस विचकार तणाव वध गया। इस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन यूक्रेन पहुंच गए, जिथे राष्ट्रपति वोलोदिमीर नाल मुलाकात करनगे। इस मगरों ब्लिंकन बर्लिन लई रवाना होणगे, जिथे वो भाईवालां नूं मिलणगे। शुक्रवार नूं वो रूसी विदेश मंत्री सरगेई लवरोव नाल जनीवा च बैठक करनगे। दौरे का प्रोग्राम काली च बनाया गया है तां जो यूक्रेन नूं अमेरिका वल्लों हमायत दित्ती जा सके अते रूस ते दबाव बनाया जा सके। व्हाइट हाउस की प्रैस सकत्तर जेन पसाकी ने कहा कि किसी भी समय
ਤੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਿੰਕਨ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਸਾਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ 2 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਿਸ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਐਂਡ ਗੋਨਜ਼ਾਲੇਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਘਰ ਹਿਊਸਟਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 25 ਮੀਲ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਕਾਰਸਾਬੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਨਜ਼ਾਲੇਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1993 ਦੇ ਬੰਬਈ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 5 ਤਾਰਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਵੱਲ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਜਦੂਤ TS ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ 2022 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 1993 ਦੇ ਬੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ 5 ਤਾਰਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 9.5 ਮਿਲੀਅਨ ਮਤਲਬ 95 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸ ਵਧੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। AAP ਮੁਤਾਬਕ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਸੀ। AAP ਮੁਤਾਬਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 5,80,000 ਕੇਸਾਂ ਨਾਲੋਂ 69% ਵਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 4.8% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁਤਾਬਕ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੋਜਨ, ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਨੂਹਾ ਨੇ ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ 4.7% ਸੀ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਪੰਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 33.3% ਵਧੀਆਂ ਜਦਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 43.6% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਓਮਿਕਰੌਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਰੀਐਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਸੋਲੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4% ਵਧਿਆ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 0.2% ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਧਾਰ ਤੇ CPI ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 0.1% ਡਿੱਗਿਆ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਾਸਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਓਮਿਕਰੌਨ ਵੈਰੀਐਂਟ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੁੰਡਰਾ ਤਹਿਤ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ $4 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਨ ਤਾਰੀਨ, 31 ਸਾਲਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਗਾਰਦਾ ਅਤੇ 27 ਸਾਲਾ ਕਿਸਟੀਲੋ ਐਪਾਰੋ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 80 ਕਿਲੋ ਕੋਕੀਨ, 2 ਕਿਲੋ ਫੈਂਟਾਨਾਈਲ, 500 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ $93,000 ਦੀ ਨਕਦੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਾਲਿਆ ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ UBS ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਲੀਆ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਂਸਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜੱਜ ਮੈਥਿਊ ਮਾਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸਮੇਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 1819 ਕਰਨਾਲ ਟੈਰੇਸ ਮੱਧ ਲੰਡਨ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਪਾਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਰੀਜੈਂਟ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਡਮ ਤੁਸਾਦ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 24 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪਲਾਨ ਬੀ ਨਿਯਮ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੂਸਟਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪਲਾਨ ਏ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਮਿਕਰੌਨ ਲਹਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਵਿਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤਾਂ NHS ਕੋਵਿਡ ਪਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਜਾਂ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਨਿਯਮ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ MP ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜੇ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ WHO ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜਿਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ 100% ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਟੈਡਰੋਸ ਐਡਹਾਨੋਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਾਈਕਲ ਰਿਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੰਕਰਮਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਐਰਿਕਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲ ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਾਇਆ। ਐਪਲ ਨੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ 5G ਵਾਇਰਲੈਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਏ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਪੈਟੈਂਟ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਐਰਿਕਸਨ ਅਤੇ ਐਪਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਐਰਿਕਸਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਪਲ ਨੇ
ਗਲਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਪਲ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਰਿਕਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪੇਟੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਰਿਕਸਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਐਪਲ ਤੇ ਦਾਇਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ 5G ਵਾਇਰਲੈਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਐਪਲ ਦਾ ਸਾਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੀ ਤਕਨੀਕ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਰਿਕਸਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਐਪਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ 20 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ 'ਚ 3,54,075 ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 3,90,275 ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ 91.10% ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 27 ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਜਿਬ ਛੋਟ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 46.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ 6.60 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗਾਂ ਨੇ 44.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ 1.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਨਕਦੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1088 ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ 2376 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1129 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਜੇਕਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਈਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਨ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।